Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today. On behalf of the IEEE Photonics Society CHUET chapter, I am delighted to welcome you all to Lightmesh 1.0, our 5-episode talk series designed to introduce everyone to the wonderful world of photonics. My name is MD Al Khalid and I will be your host for Lightmesh 1.0's third episode, Innovation in Photonics Components for Advanced Communication Networks. We are thrilled to have this session conducted by our very own alumnus, Dr. Kazi Tanvir Ahmed Sir, Professor, Department of Electrical and Electronic Engineering at the University of Chittagong. He holds a PhD from the City University of Hong Kong, where he specialized in mode diffusion multiplexing, and he completed a prestigious postdoctoral fellowship in silicon photonics at the Chinese University of Hong Kong under the Hong Kong Research Talent Hub. An alumnus of the University of Manchester and CHUET, Dr. Ahmed's research interests include nanophotonics, integrated optics, photonic devices, and high-capacity optical communication systems. With a rich academic journey from CHUET to Manchester and then to Hong Kong, he is now here to share his valuable knowledge with us. In this session, he will dive deep into optical communication systems, the backbone of the modern internet and high-speed data transmission. With that, I cordially invite Dr. Kazi Tanvir Ahmed sir to begin his session. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you. আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তাই না? Yes, sir. দেখা Yes, যাচ্ছে। sir. Okay. Thank you very much. IEEE student chapter. Sorry, IEEE Photonics chapter CHUET, and this seminar is jointly collaborated by Optica Student Chapter University of Chittagong. Today, আমার যে টকটা হবে সেটা হচ্ছে Innovation in Photonics Component for Advanced Communication Networks. তো আমি কাজী তানভীর আহমেদ, আমি প্রফেসর এন্ড চেয়ারম্যান হিসেবে আছি ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ। So I'd like to invite you all to this presentation. Our background, I have a long academic journey from collegiate school to Chinese University of Hong Kong. I was very lucky to study in three top universities in the world, which is in ranked below 50. Recently CHUET rank হয়ে এসেছে, so I'm proud of my universities. So what is আজকের টকের মোটিভেশন কি? শুরুতে আমি যেটা জানাতে চাই, photonics আর electronics, they are nearly the same. Photonics is the science of light. এটা ইলেকট্রনের অপটিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট। ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রন ফটোন নিয়ে কাজ করা হয়। তাহলে আমাদের ডেইলি লাইফে লেজার, ক্যামেরা, এলইডিস, ফাইবার অপটিক্স, ডিসপ্লে, আমরা এখন যে জুম করছি, আমাদের সবাই আমরা যেভাবে কানেক্টেড আছি, somehow we all are connected by optics and photonics. কত 8 years আমার রিসার্চের একটা সামারি, নট স্পেসিফিকলি আমি কমিউনিকেশন রিলেটেড যে কাজগুলো, সেই কাজগুলো আমি এখানে ফোকাস করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে। ফটোনিক্স এটা একটা হিউজ মার্কেট নাওয়াডেজ, মোর দেন 2 ট্রিলিয়ন ওয়ার্থ। এটা কেন প্রয়োজন? আমাদের বর্তমান যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্লাস এআই, বিগ ডাটা সেন্টার্স, সবগুলোতে যে কমিউনিকেশনটা হয়
সেই কমিউনিকেশনটা মূলত ইলেকট্রিক্যাল হলে, ইলেকট্রিক্যালের স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি আমাদের একটা ওখানে লস থাকে, বাট ফটোনিক্স তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পুরো সিটিটা মোবাইল নেটওয়ার্ক সবগুলো যদি আমরা কানেকশন হিসেবে চিন্তা করি, আমরা শর্ট হল কমিউনিকেশন বলতে আমরা ফাইবার অপটিকে আমরা নিজেরা যেভাবে কানেক্টেড বিভিন্ন আইএসপি সার্ভারের মাধ্যমে, কিন্তু ফাইনালি আমরা পুরো ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে সাবমেরিন কেবলস এর মাধ্যমে, যেটাকে আমরা বলি সাবমেরিন কেবলস। আমাদের কক্সবাজারের সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন আছে, ওই জায়গা থেকে আমরা পুরো বাংলাদেশ, পুরো পৃথিবীর সাথে কানেক্টেড। এট দ্য সেম টাইম রিসেন্টলি আমাদের তো স্যাটেলাইট আছেই, সো বাট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যেহেতু ওগুলো ওয়্যারলেস বা অনেক বিগ ডিস্টেন্স, দ্য কমিউনিকেশন ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। আসলে কমিউনিকেশনের এক্সিস্টিং ফ্রেমওয়ার্কটা কি, আমাদের বর্তমানে কমিউনিকেশন গুলো কিভাবে হচ্ছে? ফর এক্সাম্পল ঢাকা সিটি, চিটাগং সিটি, আমরা প্রত্যেকেই এই বিভিন্ন ভাবে কানেক্টেড। ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম কানেক্টেড, আবার চট্টগ্রাম ইটসেলফ, আমরা যদি মেট্রো এটাকে চিটাগং ধরি, চট্টগ্রাম ইটসেলফ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কানেক্টেড। ফর এক্সাম্পল চুয়েটের নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে, তারপর চিটাগং ইউনিভার্সিটির নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে, প্রত্যেকেই নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকে। আবার প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক আবার কানেক্টেড হচ্ছে ফাইবারের মাধ্যমে। এসেনশিয়ালি অল metro regional and long haul networks today are fiber based. এখন আমরা দেখি ব্যান্ডউইথ ফরকাস্ট। ব্যান্ডউইথ ফরকাস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে, আসলে আমাদের ব্যান্ডউইথের কি অবস্থা? আমি একটা সবচেয়ে সিম্পল এক্সাম্পল দিই। আমাদের মোরলেস আমাদের এখানে স্ক্রিনে যতজন কানেক্টেড আছে, আমরা হয় পিসিতে কানেক্ট হয়েছি, না হলে মোবাইলে কানেক্টেড আছে, কিন্তু মোরলেস আমাদের প্রত্যেক জনের কাছে একটা ইন্টারনেট কানেক্টেড ডিভাইস থাকে। তো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, আমাদের যে গ্রোথটা আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে, 2017 সালে যেটা 1.5 জেটাবিট পার ইয়ার, জেটাবিট হচ্ছে 10⁻21, মানে এই বছর ডাটা কনজিউম হতো, সেটা 2020 থেকে 2025 সালের মধ্যে এটা প্রায় 10 টাইমস। তো এইভাবে, এটার কারণ হচ্ছে ইউটিউব, তারপর ডাটা সেন্টার, ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক, 6G 5G, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সবকিছু মিলে আমাদের যে ডাটা হাংরি ডিভাইস গুলো, সেই জায়গাটা আমাদের কোপ করাটা খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা, ফর এক্সাম্পল, ডাটা সেন্টার্স ইন্টারনালি হ্যান্ডেল 4x দ্যাট গ্লোবাল। ডাটা সেন্টার গুলো ইন্টারনালি নিজেদের মধ্যে অনেক ডাটা ক্যারি করছে। তো আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি, আমরা যখন আমাদের ইউটিউব, তারপর এখন চ্যাট জিপিটি, প্রম্পট, এইসব জায়গায় আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় ডাটার প্রয়োজনীয়তা, মানে ডাটা কনজাম্পশনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তাহলে অলওয়েজ অন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস has put an incredible pressure on the global communication network industry. In the next 20 years, we'll need petabit per second. Petabit per second মানে হচ্ছে পার সেকেন্ডে 10⁻15, মানে 1024 টেরাবিট। আমরা যেটা আমাদের হার্ড ডিস্ক আছে বর্তমানে, আমরা 1 টেরাবিট নিতে চাই, কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে 1024 টেরাবিট পার সেকেন্ড, এটা আমাদের লাগবে। অর ইভেন এক্সাবিট পার সেকেন্ড। এক্সাবিট মানে হচ্ছে 10⁻18, মানে 10⁻24 পেটাবিট, মানে এগুলো আনবিলিভেবল নাম্বারস। ইটস কাইন্ড অফ একটা 4K ভিডিও মিলি সেকেন্ডে ট্রান্সফার করা, এই টাইপের স্পিড। অলসো ম্যাক্সিমাম আমাদের যে ফাইবারটা আছে, তার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 টেরাবিট পার সেকেন্ড। তাহলে এখানে যে ডাটা ট্রান্সমিশনের ক্যাপাসিটি ক্রাঞ্চ, এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ক্রাঞ্চ। এটার জন্য আমাদের যে টেকনোলজিটা বর্তমানে আসছে বা গত 10-12 বছর ধরে ডিসকাশন হচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, এবং এটা একটা ব্রেক থ্রু টেকনোলজি। তাহলে আমাদের এখানে কিওয়ার্ডসটা হচ্ছে স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। এখন আসলে এই জায়গায় আমরা কেন আসতে হলো? আমরা দেখছি প্রতি বছর আমাদের ক্যাপাসিটি ডিমান্ড 10 টাইমস, 4 বছরে 10 টাইমস বাড়ে। 1 টেরাবিট যদি আমরা এখান থেকে দেখতে পাই, আমরা 1980-তে এটা 100
মেগা ছিল, 1990 এটা 1G তে গেল, 2000-এ এটা 100 গিগা, 2010 এইভাবে এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ছে। তো এর মধ্যে ডেন্স ওয়েভলেংথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং DWDM এটা একটা ব্রেক থ্রু টেকনোলজি ছিল, ওয়েভলেংথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এই জায়গায়, যেখানে আমরা 1 টেরাবিট পার সেকেন্ড পর্যন্ত 1990 পরের দিকে এই জায়গায় ওয়েভলেংথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এবং অপটিক্যাল এরবিএম টু ফাইবার অ্যাম্পলিফায়ার আমাদের কমিউনিকেশনটি অনেকগুলো বুস্ট করলো। তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মডুলেশন স্কিম গুলো এসে আমরা মোটামুটি 2010 সালের দিকে 100 টেরাবিট পার সেকেন্ড একটা রেঞ্জ ক্যাপাসিটি অর্জন করেছি। কিন্তু এরপর কি, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি অফ দ্য ফাইবার। মানে আমি যা কিছুই করি না কেন, আমরা একটা ফাইবারের এই সবগুলো মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনোলজি ইউজ করে আমরা 100, এখানে দেখা একটা নাম্বার দেওয়া আছে ফিজিক্যাল লিমিট অফ সিঙ্গেল মোড ফাইবার, মানে এরপর আর বাড়ানো সম্ভব না। তখন এই সলিউশন আসলো কি, স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং আসলে স্পেশিয়াল, স্পেশিয়াল মানে হচ্ছে স্পেস, আমি জায়গাটাকে ইউজ করব। তাহলে অপটিক্যাল কমিউনিকেশনে দুই টাইপের, আমি একটু ডিটেলস আসছি এখনই। অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেমে দুই টাইপের এসডিএম আছে, খুব ভালো করে খেয়াল করব। একটা হচ্ছে মাল্টি কোর ফাইবার, আর একটা হচ্ছে মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। দুইটা জিনিসই আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব। আমরা যদি আমাদের এখানে যে চার্টটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা যদি দেখি, প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটা সিঙ্গেল মোড সিঙ্গেল কোর। সিঙ্গেল মোড মানে হচ্ছে যে ফাইবারের এখানে যে ফার্স্ট অফ অল একটা ফাইবারের মধ্যে লাইট ট্রান্সমিশনের জন্য একটা হাই ইন্ডেক্স রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের কোর লাগবে আর একটা ক্ল্যাডিং রাখবে। নর্মালি এটা 3 থেকে ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দ্য ফাইবার 5 থেকে 10 মাইক্রনের ভিতরে হয় যেটা কোর, এটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল কোর। একটা কোর লাইটটা সিঙ্গেল মোডে যাবে। সিঙ্গেল মোড এখানে আমরা একটা মোড মানে কি, মোড হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অফ লাইট। আমি যদি সিম্পলি রে দিয়ে বুঝাই, একটা রে খুব ফাস্ট সরাসরি চলে যাচ্ছে, আর মাল্টিমোড মানে হচ্ছে লাইটটা বিভিন্ন পাতে যাচ্ছে। এখন লাইট গুলো দেখতে কিরকম, এগুলো ইন্টেন্সিটি কিরকম, এখানে যে স্ক্রিনের নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল মোড ফাইবারে দেখা যাচ্ছে একটা লোব, ইন্টেন্সিটিটা একদম ম্যাক্সিমাম এট দ্য সেন্টার। তারপর ফিউ মোড ফাইবার বলা হচ্ছে, 2টা বা 3টা মোড হলে ফিউ মোড ফাইবার। এটাকে প্রথমটাকে বলা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, তারপর হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার LP01A, আর এটা LP01B। এগুলো আমরা একটু ডিটেলস এত না জানলেও হবে, কিন্তু মোড মানে হচ্ছে একটা ইন্টেন্সিটি প্রোফাইল, যা যেই ইলেকট্রিক ফিল্ড যেইভাবে যে প্রসেসে ফাইবারের মধ্যে দিয়ে যায়। তাহলে সিঙ্গেল মোড ফাইবারে একটা মোডই থাকবে। এখানে ফিউ মোড এক্সাম্পল অফ মাল্টিমোড সিঙ্গেল কোর ফাইবার। মাল্টিমোড মানে হচ্ছে আমার একের চেয়ে বেশি মোড থাকবে, এটাকে বলা হচ্ছে মাল্টিমোড। তারপর হচ্ছে এক্সাম্পল অফ সিঙ্গেল মোড মাল্টি কোর, সিঙ্গেল মোড আবার মাল্টি কোর। আর লাস্টেরটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ মাল্টি কোর ফাইবার, মাল্টিমোড মাল্টি কোর। তাহলে এগুলো বিভিন্ন কম্বিনেশন আছে। এখানে আসলে কি হচ্ছে আমরা যদি দেখতে পাই, এই যে সিঙ্গেল মোড ফাইবারের বাইরে যে স্পেসটা আছে সেটাকে আমরা ইউজ করছি বলে এটাকে, কিন্তু ফাইবারের সাইজ সেম, কিন্তু এর মাঝখানে আমরা এরিয়াটাকে ইউজ করছি, সেজন্য এখানে এইটাকে বলা হচ্ছে স্পেশিয়াল ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। স্পেসটাকে ভাগ করে আমরা ইউজ করছি, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। এখন মাল্টি কোর, যেমন এটা মাল্টি কোর, এগুলো মাল্টি কোর, এটা একটা টেকনোলজি। আর এটা যেটা দেখাচ্ছে 2 নম্বরে, এটা একটা মাল্টিমোড। মাল্টিমোড মানে একটা ফাইবার একটু মোটা করা হচ্ছে, ওখানে মাল্টিমোড সাপোর্ট করে, যতটা মোড বেশি হবে তত বেশি আমরা ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবো। তাহলে মাল্টি কোর হচ্ছে সিঙ্গেল কোর, আর একটা হচ্ছে মাল্টিমোড, নাম্বার অফ মোড যেখানে বেশি। আমরা একটু ডিটেলসে পরে আসলে বুঝে যাবে। তাহলে মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং কি? মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং রিসেন্টলি, নট রিসেন্টলি, ব্যাক ইন 2011-12 এর দিকে ম্যাক্সিমাম পেপার আসা শুরু করে, কারণ ক্যাপাসিটি ক্রাঞ্চের জন্য 3M ফর্মুলা দেয় জাপান থেকে, ওখান থেকে আসলে মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংটা আসছে। তো মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ যদি আমরা যেতে চাই, ইটস নট ইজি ফ্রম এস্টাবলিশ টেকনোলজি টু আদার টেকনোলজিতে যাওয়া। ওই কারণে এখানে যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আছে, সেই বিভিন্ন ডিভাইস গুলো নিয়ে আসছে। তাহলে আমরা যদি এখানে দেখতে পাই একটা ফিউ মোড ফাইবার
মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের একটা বেসিক ডায়াগ্রাম। কি কি আছে? একটা ট্রান্সমিটার, আমি যদি প্রথম থেকে স্টার্ট করি, ট্রান্সমিটার, মাল্টিপ্লেক্সার। মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ, মাল্টিপ্লেক্সার আমরা অলরেডি সবাই জানি। মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ কি? মাল্টিমোড, মাল্টিপল ইনপুট, সিঙ্গেল আউটপুট। আমরা ইনপুটে দেখতে পাচ্ছি মাল্টিপল ইনপুট, কিন্তু আউটপুটটা হচ্ছে মাল্টিমোডে, সিঙ্গেল আউটপুট। এট দ্য সেম টাইম ডিমাল্টিপ্লেক্সার হচ্ছে একটা ইনপুট, আউটপুট হবে মাল্টিপল। তাহলে এখানে লাইটটা যেভাবে আসলো, এখানে একটা ফিউ মোড ফাইবার আছে, লাইটটা মাল্টিপ্লেক্সারের মাধ্যমে, ট্রান্সমিটার থেকে লাইট আসলো, মাল্টিপ্লেক্সারের মাধ্যমে আমি ফাইবার, ফিউ মোড ফাইবারে ট্রান্সমিট করলাম। এখানে এমপ্লিফায়ার আছে, ট্রান্সমিশন হলো মোড ফিল্টার দিয়ে, যদি কোনো মোড আলাদা করতে চাই সেটা আমরা আলাদা করতে পারবো। ফিউ মোড ফাইবার, এরপর রিসিভার। এটা একটা বেসিক কমিউনিকেশন। তাহলে এখানে কি কি লাগবে? মোড মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, মোড ফিল্টার, মোড সুইচেস, মোড কনভার্টার্স, তারপর হচ্ছে ফিউ মোড ফাইবার, ফাইবার এমপ্লিফায়ার। এই ডিভাইসগুলো আমাদের লাগবে। আমরা যখন মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সারের ট্রানজিশনে যাব, আমরা চেষ্টা করবো আমরা কি কি ডিভাইস করেছি ওই জিনিসগুলো দেখব। এখন মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেম যখন আমরা করতে চাইবো, ওখানে 3 টাইপের প্ল্যাটফর্মে আমরা এই কাজটা করতে পারি। একটা হচ্ছে বাল্ক অপটিক প্ল্যাটফর্ম। বাল্ক অপটিক মানে কি? বাল্ক অপটিক হচ্ছে লেন্স, বড় বড় লেন্স দিয়ে যে কাজটা করা যায়। ওই লেন্সে, ফর এক্সাম্পল প্রিজম, একটা ওয়েভলেংথ মাল্টিপ্লেক্সার বা ডিমাল্টিপ্লেক্সার, ওটা একটা বাল্ক অপটিক। আর একটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক। ফাইবার মানে ফাইবারের মধ্যে দিয়ে যাব। আর 3 নাম্বারটা হচ্ছে ফটোনিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। আমরা অলরেডি সবাই জানি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কি, কিন্তু যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে ফটোনিক্স থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে পিআইসি। পিআইসি সুবিধা কি? পিআইসি সুবিধা হচ্ছে একটা চিপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আমরা যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে স্ক্রিনটা দেখতে পাই, একটা সিঙ্গেল চিপের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ফাংশন ইনকর্পোরেট করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন একটা আইসি চিন্তা করি 555 টাইমার, ওখানে বিভিন্ন ফাংশন থাকে। এখানেও সেম, একটা ফটোনিক আইসিতে বিভিন্ন ফাংশন ইন্টিগ্রেট করে আমরা কম্পোনেন্টটাকে ছোট করে নিতে পারি। এখন পিএসসি বেস ডিভাইসে আমরা যখন মোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স চাই, তাহলে কি কি বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে? একটা হচ্ছে ছোট ডিভাইস করা আর লস কমানো। ফাইবার অপটিকের মূল প্রবলেমটা হচ্ছে লসটাকে কমানো। আরেকটা হচ্ছে ক্রসটক। ক্রসটক মানে হচ্ছে আমি যে সিগন্যাল গুলো চাচ্ছি না, সেই সিগন্যাল গুলোকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায়। তারপর হচ্ছে কনভার্সন করতে হবে ডিফারেন্ট মোডস এর মধ্যে। তারপর হচ্ছে কাপলিং, এমডিএম ডিভাইস উইথ ফিউ মোড ফাইবারস, কাপল করা, আমার লাইটটাকে চিপের সাথে কাপল করা। আর হচ্ছে কম্প্যাটিবল করা। ঠিক আছে, এখন আমরা প্রথমে আসি মোড ফিল্টার। এটা ওয়ান অফ দা, আমার রিসার্চের প্রায় অনেকগুলো পেপার, প্রায় আমার কাছে মনে হয় মোর দেন 8 or 9 পেপার্স আর মোড ফিল্টার। মোড ফিল্টারের উপর যে কোনো কাজ হলে মোরলেস আমাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে আনতে হয়। তো আমরা দেখবো আমরা কিভাবে মোড ফিল্টারে কাজ করেছি। তো মোড ফিল্টার একটা ইম্পর্টেন্ট ডিভাইস। আমি শুরুতেই বলেছি যে কিভাবে বিভিন্ন ট্রান্সমিশনের মধ্যে একটা যে কোনো একটা মোডকে আমরা বাদ দিতে চাই, যেটা ডিজায়ার্ড মোড সেটাকে পাস করতে চাই, অন্য মোড গুলোকে আউট করতে চাই। কিন্তু এখানে ইস্যু হচ্ছে, যখন আমি ফান্ডামেন্টাল মোডটাকে যদি আমরা পাস করতে চাই, ইটস ভেরি ইজি, এটা কোড থাকে। কিন্তু আমি যখন হায়ার অর্ডার মোডকে ফিল্টার করতে চাইবো, মানে বাদ দিতে চাইবো, এটা খুব সহজ, আমি একটা টেপার ইউজ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু যেটা ফান্ডামেন্টাল মোড বা T0 বলবো, সেই মোডটাকে ফিল্টার করা খুব কঠিন, কারণ ফাইবারের মধ্যে মাঝখানে ফান্ডামেন্টাল মোডটা খুব শক্ত করে থাকে। তাহলে আমি দেখি, আমরা একটু যদি এখানে দেখতে পারি, এই একটা আমার একটা ট্রান্সমিশন মিডিয়াম আছে, এখানে 4টা মোড আছে, T0, T1, T2, T3, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের মোড। এই মোডটাকে আমি চাচ্ছি আমি শুধুমাত্র T2 কে পাস করবে, বাকি 3টে মোডকে ফিল্টার করবে। এটা হচ্ছে আমাদের কাজ, অবজেক্টিভ, কনসেপচুয়াল ডায়াগ্রাম। তাহলে এই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 4টা মোড আছে। আমরা চাইলেই আমরা যে ডিভাইসটা বানাতে চাই, সেই ডিভাইসটা মূলত সবচেয়ে টাফেস্ট ফিল্টারিং করা হচ্ছে T0, আর T1, T2, T3 এগুলোকে ফিল্টার করা মোরলেস ইজি। কিন্তু আমরা যদি চাই আমি যেটা ইচ্ছা ওটাকে ফিল্টারিং করতে পারবো, ওটাকে বলা হচ্ছে মোড সিলেক্টিভ ফিল্টার। সিলেক্টিভ ফিল্টার মানে আমি আমার যেটা। আর একটা হচ্ছে স্কেলেবল ফিল্টার। স্কেলেবল মানে
আমি দুইটা পারি, দুইটাকে তিনটা করতে পারবো সেম ডিজাইন দিয়ে, ওটাকে বলা হচ্ছে স্কেলেবল। আমরা দেখি কিভাবে করেছি। এখন রিলেটেড ওয়ার্কস, মানে এই কাজগুলো, মোড ফিল্টারের কাজগুলো মোরাললেস আমার কাছে মনে হয় 30 থেকে 40টা পেপার আছে। তারা কিভাবে কাজগুলো করেছে। নাম্বার ওয়ান অপশন হচ্ছে মোড ফিল্টার বেসড অন অপটিক্যালি রেজোনেন্ট ডিভাইস, মানে গ্রেটিং স্ট্রাকচার ইউজ করা। একটা নির্দিষ্ট মোড এবং নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথ থাকলে ওটা তখন স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স শো করে। কি, আমার যেমন ফর এক্সাম্পল লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি, ওই ডিভাইসটা এটা হচ্ছে সাব ওয়েভলেংথ গ্রেটিং এর উপর বেস করে, লিথিয়াম নায়োবেটের উপর। দেখো লাইটটা আসছে, যেটা ফান্ডামেন্টাল মোড ওটা ব্যাক করে অন্য মোডটা পাস করে। 2 নম্বর ফেজ শিফট লং পিরিয়ড গ্রেটিং, এখানেও সেম, আমি 3টা মোড দিলাম, একটা মোড ফিল্টার আউট হয়ে গেল, TE11 যে মোডটা। এখানেও সেম, সাব ওয়েভলেংথ ট্রাডিরেকশনাল কাপলার, আমি একটা আমার মূল বাস only tolerance need to manage এগুলো হচ্ছে এই গ্রেডিং বেসড ডিভাইসের প্রবলেম। তারপর হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড, তারপর হাইপারবোলিক গ্রেডিং, এই ডিভাইসগুলো ইউজ করে আমরা মোড ফিল্টার বানাতে পারি। কিন্তু টু বি অনেস্ট, এখানে কোনো এক্সপেরিমেন্টাল ডেমনস্ট্রেশন নাই, অনেকগুলোতে ম্যাটেরিয়ালি এক্সিস্ট করে না পৃথিবীতে। তারপর মোড ফিল্টার বেসড অন মোড কনভার্সন এন্ড অ্যাবজর্পশন, আমরা এখানে বিভিন্ন গ্রেটিং স্ট্রাকচার গুলো দিব, মোডটাকে আমরা কনভার্ট করে নিব অন্য মোডে বা এটাকে অ্যাবজর্ব। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই স্ট্রাকচার গুলো ভেরি টাইনি এবং এখানে এয়ার হোলস আছে। আরেকটা হচ্ছে এনহান্স অ্যাবজর্পশন ইন আলট্রা থিন মেটাল লেয়ার, এখানে মেটাল লেয়ার ইউজ করে অ্যাবজর্পশন ইউজ করব। তাহলে এই জায়গায় আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে আসছি, যেখানে আমরা বলবো মোড ফিল্টার বেসড অন মোড কনভার্সন। কাজটা কি, আমার কাছে একটা মোড কনভার্টার আছে, মোড কনভার্টারের কাজ কি, ফান্ডামেন্টাল টু ফার্স্ট অর্ডার আর ফার্স্ট অর্ডার টু ফান্ডামেন্টাল। আমরা দুইটা মোড কনভার্টার পাশাপাশি বসালাম, মাঝখানে আমি একটা টেপার ইউজ করলাম। টেপার ইউজ করার সুবিধাটা কি, আমি যখন ফান্ডামেন্টাল মোড দিচ্ছি এটা কনভার্ট হবে ফার্স্ট অর্ডার মোডে, কিন্তু এই টেপারের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল মোড ফার্স্ট অর্ডার মোডটা, যেটাকে আমরা T1 বলছি, এটা এদিক দিয়ে যেতে পারবে না, কারণ এটার জন্য এই পথটা বেশি ছোট। এটা শুধু T0 পাস করতে পারে, T1 পাস করতে পারবে না। তাহলে কি হচ্ছে, T1টা বাইরে চলে গেল, আমরা আউটপুটে কোনো মোড পাচ্ছি না। এখন আমরা দেখি T1 দিই, T1 কনভার্ট হবে কিসে, T0-তে। T0-তে যখন কনভার্ট হলো, এটা এই দিক দিয়ে ইজিলি পাস হতে পারবে। আমরা এখানে আসার পর এখানে পেলাম T1। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা T0 যে মোডটা দিলাম সেটা পাস করতে পারছে না, T1 যে মোডটা দিচ্ছি সেটা আমরা এখানে পাস করতে পারছি। তাহলে আমরা যদি দুইটা মোড একসাথে দিই, আমরা আলটিমেটলি তাহলে এই যে মোড ফিল্টার, এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা কি করছে, আমাদের ফান্ডামেন্টাল মোডকে ফিল্টার করছে। ঠিক আছে, আমাদের এই ফাংশনের ডিভাইস কি, আওয়ার আইডিয়া ক্যান বি এক্সটেন্ডেড টু ইমপ্লিমেন্ট, আমাদের আইডিয়াটাকে বেশি মোড নেওয়ার জন্য ট্রান্সফার দেওয়া যাবে, ডিফারেন্ট মোড কনভার্টার ইউজ করা যাবে, আর অ্যাপ্লাইজ টু এ ভ্যারাইটি অফ প্ল্যানার, মানে এটা আমরা পলিমারে করেছি, অন্য ম্যাটেরিয়াল প্ল্যাটফর্মেও করা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি দেখি, আমরা এখানে একটা সিমুলেশন দেখাচ্ছি হাতের ডান পাশে। আমরা যখন ফার্স্ট অর্ডার মোড এখানে লঞ্চ করব, এটা ফান্ডামেন্টাল মোডে লঞ্চ হলো, এখানে ফার্স্ট অর্ডার ফান্ডামেন্টাল মোড লঞ্চ করলাম, এখানে ফার্স্ট অর্ডার মোড হলো, এটা দিক দিয়ে যেতে পারছে না, এখানে আমরা কোনো লাইট পাচ্ছি না। আমরা যদি পরেরটাতে যাই, ফার্স্ট অর্ডার মোড অ্যাপ্লাই করলাম, এটা কনভার্ট হয়ে ফান্ডামেন্টাল মোড পাস হয়ে গেল আবার। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটাতে আমরা লাইট পাচ্ছি, আরেকটাতে লাইট পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিছু পারফরমেন্স, এটা ডিভাইস ফাংশনস ভেরি গুড। মোড রিজেকশন, মানে আমরা যখন T0 লঞ্চ করব, ওইখানে কোনো লাইটই পাওয়া যাচ্ছে না, ইফ ইউ সি হিয়ার देयर इज নো লাইট। আর এখানে আমরা লাইট পাচ্ছি ফার্স্ট অর্ডার মোডের জন্য। এখানে আমরা এত বেশি ডিটেইলসে যাওয়ার দরকার নাই। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফান্ডামেন্টাল মোড আর ফার্স্ট অর্ডার মোড, এগুলো আমরা ক্যামেরা দিয়ে বের করেছি।
আর এই মোড ফিল্টার যখন আমরা ইউজ করলাম, সেই মোড, এটা হচ্ছে কনভেনশনাল চ্যানেল ওয়েবগাইডে লাইট। আর এই লাইট হচ্ছে, এখানে আমরা একটু লাইট, হালকা লাইট দেখা যাচ্ছে, মানে ফান্ডামেন্টাল মোডটা ফিল্টার আউট হয়ে গেল, আর এখানে কোনো লাইট, ফুল লাইট দেখা যাচ্ছে। এরপর আমরা আরেকটা ডিভাইস নিয়ে আসলাম, যেটা আমাদের আগের ডিভাইসের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বিভিন্ন ফাংশন, একই সাথে একটা ডিভাইস বিভিন্ন ফাংশনে কাজ করতে পারে। তাহলে কিভাবে দেখি, আমরা এর আগে একটা জিনিস যেটা বলেছি, সুইচেবল ডিভাইস। সুইচেবল ডিভাইস মানে আমার আগে যে ডিভাইসটা ছিল সেটা একটাই কাজ করতে পারে, T0 to T1, T0 ফিল্টার করে T1 কে পাস করে। কিন্তু এটা এমন যদি করা যেত, কোন একটা ফাংশনের মধ্যে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। যেমন এখানে বিভিন্ন সুইচেবল মোড এক্সচেঞ্জার দেখা যাচ্ছে। এখানে কাজ করে কি আসলে, আমার ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ, আমি এখানে আউটপুটে কি চাচ্ছি সেটা আমরা ডিসাইড করতে পারবো। এটাকে বলা হচ্ছে সুইচেবল ডিভাইস মোড এক্সচেঞ্জার। মানে T0 to T1 হতে পারে, T0 to T1, যে কোনো ফাংশনে আমরা কাজ করাতে পারবো এক্সচেঞ্জার। সুইচেবল মোড ফিল্টার আসলে আহ, একটা কাজই ছিল তখন আমরা যখন কাজ করছিলাম, এটা ব্যাক ইন 2018। এখানে আমাদের ডিভাইসটাকে ওরা ইউজ করে, ওরা করলো কি, ইন্টিগ্রেটেড টিউনেবল মোড ফিল্টার। মানে এখানে দুইটা হিটার দিয়ে দিল, এই হিটারটাকে টার্ন অন অফ করে ও এখানে রিকনফিগারেবল ফাংশন ইউজ করলো। সেই আইডিয়া থেকে আমরা যেটা নিয়ে আসলাম, আমরা একটা সুইচেবল মোড ফিল্টার ডিভাইস নিয়ে আসলাম, যেটা T0 কেও পাস করতে পারে, আবার T2 কেও পাস করতে পারে, আবার সাথে সাথে বিভিন্ন ফিল্টারের ফাংশন ইউজ করতে পারে। স্ট্রাকচারটা দেখতে একই রকম প্রায়, কিন্তু আমাদের জাস্ট এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা আর্ম নিয়ে আসছি। আর এটা এক্সট্রা আর্ম নিয়ে আসা মানে এটা তিনটা মোড সাপোর্ট করে, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা যে হিটারটা দিয়েছি, হিটারটা দেওয়ার কারণে এটা ফ্লেক্সিবল হয়ে গেল। আমি হিটারটা অন অফ করে আমরা ফাংশনটা দেখবো একটু পরে। আমি যদি বাম পাশে ট্রুথ টেবলটা দেখি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হবে। আমাদের দুইটা সুইচ আছে, দুইটা সুইচে যদি অফ থাকে, মানে একটা সুইচ এখানে SW1 মাইক্রো হিটার, আর একটা হচ্ছে SW2, এই দুইটা সুইচের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে ফাংশনটা চেঞ্জ করব। আমি যখন দুইটা হিটারই অফ থাকবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট এবং আউটপুটে শুধু আমরা T2 মোডটা পাবো। এট দ্য সেম টাইম দুইটা হিটারই অন করলে আমি আউটপুটে শুধু T0 পাবো, অন্য কোনো লাইট পাবো না। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট একটা অন একটা অফ, দেখা যাচ্ছে এটা মোড কনভার্সন হচ্ছে, T0টা T2 হয়ে যাচ্ছে। আবার একটা অফ একটা অন করলে T2টা, তাহলে এখানে আমরা বিভিন্ন ফাংশন করছি, একটা হচ্ছে মোড ফিল্টার করছে, আরেকটা হচ্ছে মোড এক্সচেঞ্জ করছে, ডিপেন্ডিং অন দা সুইচিং কন্ডিশন। এগুলো ফেব্রিকেশন, এগুলো আমাদের দরকার নেই। আমরা যদি এখন ট্রুথ টেবলটা দেখি, কনভেনশনালি আমরা মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করলে আমরা তিনটা মোড পাওয়ার কথা, কিন্তু আমরা যখন সুইচ গুলো অন অফ কন্ডিশন এবং সুইচিং এর হিটারের বিভিন্ন ভোল্টেজ গুলো আমি এখানে দেখালাম, 14.53 মিলিওয়াট দিলে আমরা তিনটা মোডের মধ্যে একটা মোডই পাবো, T2। দুইটা সুইচ অফ করলে ইনপুট ডিপেন্ডিং অন দ্য লঞ্চ অফ লাইন, আর অফ আর অন করলে লাস্টে একটা মোড পাবো, মানে মোড কনভার্সন। তারপর এই দুইটাতে মোড ফিল্টার। তাহলে একটা ডিভাইসের মধ্যে মাল্টিপল ফাংশন কাজ করা যায়, সেজন্য আমরা এটাকে নাম দিয়েছি মাল্টি ফাংশন ডিভাইস। এরপর হচ্ছে মোড মাল্টিপ্লেক্সার। শুরুতে আমরা যেটা বললাম, আমাদের মোড গুলোকে একসাথে ফাইবারের মধ্যে নিতে হবে। তো ওই জায়গার জন্য আমরা এরকম একটা ডিভাইস যেটা দেখতে পাচ্ছি। আমি এখানে দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং এন্ড, আর একটা হচ্ছে ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এন্ড। মাল্টিপ্লেক্সিং এন্ডে আমি তিনটা মোড লঞ্চ করলাম, whatever T0, T1, T2। আমরা তিনটা আউটপুট আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাংশন অফ দ্য ওয়েব গাইড বা ম্যাক জেন্ডার ইন্টারফেরোমিটার, আমরা এখানে তিনটা পোর্টে ফান্ডামেন্টাল মোড পাবো। আমরা যদি দেখতে পাই পোর্ট 1, পোর্ট 2, পোর্ট 3, মোডে আমরা ফান্ডামেন্টাল। এটা থেকেও আসলে, উল্টা দিক থেকেও আসলে সেম। আমি এখানে T0, T0, T0 দিলাম। পোর্ট 1 এ T0 দিলে আমি এখানে আউটপুটে T0 পেলাম। পোর্ট 2 তে T0 দিলে আউটপুটে T1 পেলাম। পোর্ট 3 তে T2 পেলাম। দেখি আমরা কিভাবে, আমরা যদি এখানে দেখি ফাংশনটা ডিমাল্টিপ্লেক্সিং ফাংশন, এখানে কি হচ্ছে, পোর্ট এ তে আমি ফান্ডামেন্টাল দিলাম, পোর্ট 1 এ ফান্ডামেন্টাল পেলাম।
পোর্ট এ তে T1 দিলাম, পোর্ট 2 তে, এভাবে সিলেক্টিভ, মানে এটাকে বলা হচ্ছে সিলেকশন করতে পারছি আমরা, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনপুট মোডস উই ক্যান সিলেক্ট দ্য আউটপুটস অ্যাজ উই রিকোয়ার, ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এর মতো। আর এখানে মাল্টিপ্লেক্সিং মানে হচ্ছে কি, ইনপুটে দিলাম ফান্ডামেন্টাল, ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে আউটপুটে ফান্ডামেন্টাল, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার মোড পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সিমুলেশনে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ফাংশনটা হচ্ছে। এই ডিভাইসটার বেস্ট পার্ট হচ্ছে এটা পারফরমেন্স ওয়াজ ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, মোড এক্সটেনশন রেশিও ইজ মোর দেন তোমার 43 ডিবি, 25 ডি। আমরা স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিকেশনের জন্য এক্সটেনশন রেশিও 20-এর নিচে রাখতে চাই। এখানে আমরা যদি কার্ভ গুলো দেখি, এটা মোর অর লেস 20-এর উপরে আছে এক্সটেনশন রেশিও, দ্যাট মিনস দে আর ভেরি গুড। এটা ফেব্রিকেশন করা হয়েছে পলিমার ওয়েবগাইড প্ল্যাটফর্মে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পোর্ট গুলো কিরকম। এখানে এটা হচ্ছে কোর, মাঝখানে যেটা, এটা হচ্ছে মাল্টিমোড এন্ড, এই পার্টটা পোর্ট এ, আর এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং এন্ডটা। এখানে 3টা ফার্স্ট অর্ডার মোড দেখা যাচ্ছে। তো এক্সপেরিমেন্টালি ডেমনস্ট্রেট করা হলো। এই ডিভাইসটা আসলে আমার খুব পছন্দের, দ্য ফাংশন ইজ এক্সেলেন্ট। আমরা অরিজিনাল সিমুলেশনে যে টাইপের মোড প্রোফাইল দেখতে পাই, এক্সপেরিমেন্টালি প্রায় নিয়ারলি দ্য সেম, এবং মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং অপারেশন এক্স্যাক্টলি অ্যাজ উই এক্সপেক্টেড। রেজাল্টও এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টও ভেরি গুড। এরপর আমরা আসছি আরেকটা ডিভাইস, স্কেলেবল সিলেক্টিভ মোড ফিল্টার। স্কেলেবল বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আমাদের ফাংশনটা, আমি যে স্ট্রাকচারটা দিয়েছি সেই স্ট্রাকচারটা আমরা বাড়াতে পারবো, 2 মোডকে 3 মোড, 3 মোডকে 4 মোড, সবগুলোর জন্য একই ডিজাইন। কিন্তু আমাদের আগে যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা এখানে দেখেছি, ফর এক্সাম্পল এটা 3 করলাম, এটা 3 মোডে কাজ করে, কিন্তু 4 মোডে করতে গেলে খুব টাফ হয়ে যায়। তাহলে এই আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার নিয়ে আসতে চাই যেটা খুব সহজ, যেটা হবে স্কেলেবল হবে, যে কোনো মোডকে আমরা এখানে ট্রান্সফার করতে পারবো। টিএক্স, এক্স মানে আমি চাইলে T0, T1, T2, T3 যে কোনো মোডকে আমরা ট্রান্সফার করতে পারবো। ডিজাইনটা ফ্লেক্সিবল হইতে হবে। তারপর হচ্ছে টি এবং টিএম মোড দুইটাকেই পাঠাতে পারবে। আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি। তোমাদের এখানে যে স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছে, আমাদের এখানে 3টা এডিসি আছে, এডিসি, এডিসি 1, এডিসি 2, এডিসি। এডিসির কাজ হচ্ছে মোডকে কনভার্ট করা, মোডকে কনভার্ট করে নিয়ে যাওয়া। যেমন এডিসি 1 এর কাজ কি, এনি মোডকে T0 তে নিয়ে যাওয়া। এডিসি 2 এর কাজ হচ্ছে T0 কে TX এ নিয়ে যাওয়া। আর এডিসি 3 এর কাজ হচ্ছে T0 কে TY এ নিয়ে যাওয়া। X equals to 1 to Y1 এনি নাম্বারস। আসলে এটা কিভাবে কাজ করে, আমি যদি ডান পাশে স্ট্রাকচারটা যদি আমি এক্সপ্লেইন করি, এটা একটা 4 মোড ফিল্টার। এখানে মাল্টি মোড আছে। আমি এই জায়গায় T4 কে আমি ধরো পাস করতে চাই, T4 কে আমি টি ফান্ডামেন্টাল মোডে কনভার্ট করলাম, কনভার্ট করে আমার পোর্ট এ হচ্ছে ইনপুট, পোর্ট বি হচ্ছে আউটপুট। T4 কে আমি T0 তে কনভার্ট করে আস্তে করে নৌকা দিয়ে পার করে দিলাম এদিক দিয়ে। আর এর মধ্যে যে অন্য যেই মোড গুলো আসে, এখানে টেপার দিয়ে কি যাবে না, আদার মোডস গুলো যাবে না, এবং ফান্ডামেন্টাল মোডকে আমি আবার পার করে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম। তাহলে এটা জাস্ট আমরা সোয়াপ করলাম। এই যে মোডটাকে আমরা ডান পাশে নিতে যাচ্ছি, আউটপুটে নিতে যাচ্ছি, তাকে ফান্ডামেন্টালে কনভার্ট করে বাইরে নিয়ে গেলাম, আর বাকি সব মোডকে এই পোর্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া। এখানে অপটিক্সে এটা একটা কমন ফেস ম্যাচিং কন্ডিশন আছে। ফেস ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে আমরা যে কোনো মোডকে একটা মোড থেকে আরেকটা মোডে ট্রান্সফার করতে পারি। তাহলে আমরা 3 মোড ফিল্টার দেখালাম। এটা হচ্ছে স্কেলেবল, কেন হচ্ছে 3 মোড এবং 4 মোডে আমরা এটা কাজ করতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফিল্টার করতে পারছি কি লোয়ার 2 মোড, আমরা হাইয়েস্ট মোডটাকে নিতে পারছি, এখানে হাইয়েস্ট 4 মোডটাকে নিতে পারছি। দ্য পারফরম্যান্স ওয়াজ এক্সেলেন্ট এজ ওয়েল। এখন আমরা নেক্সট পার্টে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলাম। এই ম্যাটেরিয়াল গুলো হচ্ছে পলিমার প্ল্যাটফর্ম। পলিমার মানে হচ্ছে পলিমার হচ্ছে প্লাস্টিক, আসলে ফাইবার যে ম্যাটেরিয়ালটা। এরপর আসছে হচ্ছে সিলিকন ফটোনিক্স। সিলিকন মানে হচ্ছে SI, এটাকে SOI ও বলে, সিলিকন অন ইনসুলেটর। এটা হচ্ছে কনভেনশনাল। আমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখি 0.22 মাইক্রন, এটা হচ্ছে 0.22 মাইক্রন হচ্ছে আমার ওয়েবগাইডের হাইট। আর উইথ হচ্ছে নর্মালি সিঙ্গেল মোডের জন্য 400, মাল্টি মোডের জন্য 350 হচ্ছে হাইয়েস্ট, আর মাল্টি মোডের জন্য 600 হলে 2 মোড
তাহলে আমাদের একটা ফাইবার যদি 9 মাইক্রোমিটারের হয়, ফাইবারের কম্পারিজনে এটা ভেরি স্মল। এটাতে সুবিধা কি, এই সিলিকন ফটোনিক্স কিন্তু আমাদের কনভেনশনাল ইলেকট্রনিক্স এর যে ট্রানজিস্টর গুলো আমরা ইউজ করি এগুলো সব সিমস কম্পেটিবল। মানে হচ্ছে আমরা সেম চিপে ইলেকট্রনিক্স এবং ফটোনিক্স কে নিয়ে আসতে পারবো। ঠিক আছে, আমি এখানে একটা সিলিকন অপটিক্যাল ম্যাট্রিক্স প্রসেসর দেখতে পাচ্ছি। সিলিকন ফটোনিক্স ইজ দ্য ফিউচার, সিম্পলি যদি বলি। এখন মোর্স লকে যদি ফুলফিল করতে আসলে হয়ে গেছে, এখন আমরা ওভারকাম করছি। তো সিলিকন ফটোনিক্স লাগবে। নাম্বার অফ ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস ইজ মোর দেন মিলিয়ন্স এসওআই। এর মধ্যে আমরা একটা ডিভাইস প্রপোজ করেছি যেটাকে বলা হচ্ছে ডুয়াল ব্যান্ড ডিভাইস। ডুয়াল ব্যান্ড কেন প্রয়োজন, আমরা এখানে নিচে একটা উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন উইন্ডো। তার মধ্যে সি ব্যান্ড হচ্ছে 1500 থার্ড উইন্ডো, যেটা 1550 ন্যানোমিটার সেন্টার। আরেকটা উইন্ডো হচ্ছে ও ব্যান্ড, এটা হচ্ছে 1310। এই দুইটা উইন্ডোতে দেখা যাচ্ছে এটিনুয়েশনটা কম, ফ্ল্যাট নিয়ারলি এই যে দেখায় 1 ডিবি পার কিলোমিটার। তাহলে ডুয়াল ব্যান্ড আমরা ইউজ করছি। কনভেনশনাল আমাদের এখন যে ফটোনিক অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, এর মধ্যে দুইটাতে একটা 1310-এ পাঠানো হয় আর একটা ডাউন স্ট্রিমে 1550-এ পাঠানো হয়। তো দুইটা ওয়েভলেংথ ইউজ করা হয় যাতে কস্টটা কম হয়। আমাদের যে প্রপোজাল, আমরা এখানে ফার্স্ট এভার ডিভাইস, যেখানে আমরা এটা আমার একটা স্টুডেন্ট করেছে, আতিকুর রহমান, পাবলিশ হয়েছে 2024-এ। ডুয়াল ব্যান্ড ডিভাইস, একই ডিভাইসের মধ্যে আমরা দুইটা ওয়েভলেংথে কাজ করি এবং গ্রেটিং ইউজ করে। গ্রেটিং মানে সাব ওয়েভলেংথ গ্রেটিং। এগুলোর ডিজাইনের ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে এখানে। বিভিন্ন কন্ডিশন ফুলফিল করতে পারলে আমরা লাইটটাকে ব্যাকওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারবো, ফান্ডামেন্টাল, যেটা আমরা আগে দেখিয়েছি। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফান্ডামেন্টাল মোড T0টা আউটপুটে আসে না, T1টা আসছে, এবং এক্সটেনশন রেশিও ইজ ভেরি গুড, মোর দেন 150 ডিবি। সেম সি ব্যান্ড হচ্ছে 1530 থেকে 1565, আগেরটা ছিল 1280 থেকে 1360 বা 50। এখানে এক্সটেনশন রেশিও ইজ ভেরি গুড। টলারেন্স স্টাডি বলতে হচ্ছে আমার বিভিন্ন প্যারামিটার চেঞ্জ করলে ডিভাইসের পারফরমেন্স যে চেঞ্জ হয় না, সেটা একটু দেখালাম। আমরা এখানে গ্রেটিং এর পিচ, উইথ, এগুলো কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকো আমাদের সাথে নক করতে পারো, আমরা এগুলো ডিটেলস দেখাতে পারবো। তো দ্য ডিভাইস ইজ স্টেবল। এরপর আমরা আসছি ডুয়াল ব্যান্ডে স্কেলেবল ফিল্টার। এটা একটা আমাদের ইনোভেশন ছিল। আমাদের কনভেনশনাল আগের যে স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচার থেকে বের হয়ে আমরা ডিভাইসের পারফরমেন্স আরো কিভাবে বের করা যায়। মাঝখানের স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে, আমরা উপরে নিচে আরেকটা গ্রেটিং ইউজ করলাম। এই গ্রেডিংটা ইউজ করার ফলে আমাদের ডিভাইসের পারফরমেন্সটা ভেরি গুড হলো এবং এটা স্কেলেবল মানে আমরা আরো উপরে নিয়ে যেতে পারি। তাহলে আমরা এই সিমুলেশন যদি দেখি, দা পারফরমেন্স স্টিল ভেরি গুড। কিন্তু এখানে যে আমরা ইনোভেশনটা দিয়েছিলাম, যে আমরা বাম পাশে যে সাব ওয়েভলেংথ গ্রেটিং, এখানে যে গ্রেটিং এর লাইন, এই দুটা লাইন অ্যাড করেছি। এর ফলে আমাদের ডিভাইসের পারফরমেন্স কিন্তু হিউজ চেঞ্জ। আমরা যদি এটা দেখি, এইখানে দেখি রেড কালার যে গ্রাফটা, সেটা হচ্ছে সাব ওয়েভলেংথ গ্রেটিং ওয়েবগাইড, মানে বাম পাশের উপরে এবং নিচের ওয়েবগাইড ছাড়া। কিন্তু এটা যখন আমরা ইউজ করলাম, দেখা যাচ্ছে আমাদের ডিভাইস পারফরমেন্স ইজ এক্সেলেন্ট। এখানে যদি আমরা দেখি, রেড কালার চেয়ে ব্লু কালারের লাইনটা অনেক ডিভাইসের পারফরমেন্স ভালো করছে। তাহলে আমরা যদি পাশে যে সাব ওয়েভলেংথ গ্রেটিং এর এই লাইনটা অ্যাড করলাম, এক্সট্রা লাইট গুলো যেগুলো এখানে কাপল হওয়ার চান্স ছিল, যে লাইট গুলো আমরা চাচ্ছি না, সেগুলো এই দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। ঠিক আছে, আহ এখানে আমরা এটাকে স্কেলেবল দেখালাম, T2 কে দেখালাম। কিন্তু আমরা যদি একটা ডিভাইসের পারফরমেন্স দেখি, মোস্টলি মোর অর লেস এগুলো ডুয়াল ব্যান্ড ডিভাইস বেশি নাই। সরি, এখানে একটু ভুল আছে, এটা লাস্টের লাইনটা হবে না। এই ও ব্যান্ড আর সি ব্যান্ড এগুলো আমাদেরই ওয়ার্ক। আমরা পরে এটা মোস্ট প্রবাবলি আরেকটা ওয়ার্ক আমরা 2 মাইক্রো ব্যান্ড নিয়ে কাজ করেছি, সেটা দেখালাম। কিন্তু কনভেনশনাল বেশি ডিভাইস নাই, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ডিভাইস ভেরি গুড পারফরমেন্স দেয়। এরপর আমরা একটা সিম্পল স্ট্রাকচার নিয়ে আসছি, যেটা এখনো পাবলিশ হয় নাই। এটা জাস্ট ভেরি সিম্পল স্ট্রাকচার যেখানে ডুয়াল ব্যান্ড কাজ করে। এটা আমি দেখাচ্ছি না। আমি এখানে একটা চিপ দেখাচ্ছি, যে চিপের মধ্যে আমার ডিভাইসটা একটা পার্ট। এটা 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ। এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাইক্রনের একটা চিপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস একসাথে দেওয়া। 5 মাইক্রন বা 5 মাই
আমরা লাস্টের দিকে চলে আসছি। এখানে আমরা দেখালাম আমরা গত 5 থেকে 7-8 বছর আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলো, স্পেশালি ইনোভেশন ইন ফটোনিক কম্পোনেন্টস, প্রত্যেকটা ডিভাইসে ইনোভেটিভ। আমরা কনভেনশনাল ওয়ার্কটাকে এক্সটেনশন করা, নিউ আইডিয়া নিয়ে এসে আমরা এখানে করলাম। আমরা এখানে বিভিন্ন ডিভাইস, মোড মাল্টিপ্লেক্সার, মোড ফিল্টার, এইসব ডিভাইস নিয়েছি এবং এগুলোকে স্কেলেবল কিভাবে করা যায়। আর এইসব ডিভাইসগুলো will unfold new possibilities for application in the MDM system, imaging on optical mode engineering. হাই স্পিড কমিউনিকেশনের জন্য এই ডিভাইসগুলো কাজে লাগবে। এগুলো ডিসক্রিট কম্পোনেন্ট। So thank you very much. If you have any questions, you are most welcome to ask. Thank you so much, sir, for your valuable and insightful speech. Sir, আপনি যদি আমাদেরকে এখন অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের কিউএনএ সেশনটা শুরু করে দিতে পারি। আর আমাদের অডিয়েন্সদের অনুরোধ করব এই আমাদের যে সেশনটা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কাইন্ডলি সেটা চ্যাট বক্সে শেয়ার করবেন। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের কিছু স্যার প্রশ্ন ছিল। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে among current research in optical communication and silicon photonics, which topics do you see as the most trending or impactful for the next 5 to 10 years and why? First of all, silicon photonics is the future. সত্যি কথা বলতে গেলে কেন ফিউচার, যেমন ধর ফর এক্সাম্পল আমরা এখন প্রত্যেকটা জিনিস, যেমন গুগল বলো, ইন্টেল বলো, যে সবগুলো কমিউনিকেশন হচ্ছে কারণ অটোমেটিক। আমরা যে স্পিডে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যখন এআই তে চ্যাট জিপিটিকে একটা প্রম্পট দিচ্ছি, এই হ্যালো ক্যান ইউ হেল্প মি দিস, দেখা যাচ্ছে নর্মালি একটা 60 ওয়াট বাল্বে যে এনার্জি কনজাম্পশন হয় তার প্রায় কাছাকাছি এনার্জি কনজিউম হয়। এখন আমি 2025-এর কথা বলছি। 2025 সালে ওয়ার্ল্ডে যে এনার্জি কনজাম্পশন হচ্ছে তার 3% করছে ডাটা সেন্টার্স। ডাটা সেন্টার্স ইজ কনজিউমিং 3% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এনার্জি কনজাম্পশন, এবং যেটা আগামী 5 বছরে আমার যদি ডাটা মনে থাকে ঠিকভাবে এটা আরো 3 গুণ হবে। তাহলে আমাদের কনভেনশনাল ফটোনিক্স, কনভেনশনাল ইলেকট্রনিক চিপে প্রবলেম হচ্ছে লো স্পিড, কারণ কি এলসি সার্কিট, ট্যাঙ্ক সার্কিট, এগুলোর কারণে স্পিডটা কমে যায়, স্ট্রে ক্যাপাসিটেন্স। তো ওই জায়গায় আমাদের ফটোনিক্সে যেতে হবে ফাস্টেস্ট কনজাম্পশনের জন্য। দেন এরপর এনার্জি কনজাম্পশন কমানোর জন্য, যেমন একটা কমিউনিকেশন আমরা যদি ইলেকট্রনিক্স এর বদলে ফটোনিক্স এ করি 1/10 এনার্জি কম হয়, এনার্জি লস কম হয়, মানে কনজাম্পশন এফিশিয়েন্ট। এখন আমাদের বিভিন্ন টার্মস গুলো আসছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে চিপ গুলো, আমরা যদি স্পেসিফিকলি বলি এনভিডিয়ার যে চিপ ওরা ডিজাইন করেছে, আমার নাম্বারটা মনে নাই, 2025 সাল থেকে ওরা যে চিপটা তোমরা সার্চ করলে পাবা, এনভিডিয়া ফটোনিক চিপ, যেটা সিলিকন ফটোনিক্স চিপ বলছি। তোমরা জানো অলরেডি হাইয়েস্ট গ্রোসিং কোম্পানি। তো ওদের যে চিপটা ওরা ডিজাইন করেছে মোরলেস ওরা সবগুলো ট্রানজিশন, ইন্টেল পর্যন্ত এখন ফটোনিক্সে কাজ করছে। তো ট্রানজিশন গুলো ফটোনিক আইসিতে যাবে, এবং যে প্ল্যাটফর্মটা সেই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে এসওআই, সিলিকন অন ইনসুলেটর। আর একটা তাহলে আমাদের যে ফটোনিক আইসিতে যেতে হবে এটা নো ডাউন। এখন নাম্বার 2 আমরা কোয়ান্টাম ইনফরমেশন প্রসেসিং, যেটা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বলছি, সেটার জন্য অবভিয়াসলি লাইট লাগবে। চিপগুলো সেম ডিজাইনে, আমাদের অনেক স্টুডেন্ট, বর্তমানে কয়েকজন স্টুডেন্ট কাজ করছে। তারপর নিউরাল নেটওয়ার্ক, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক অনেকে কাজ করছো। তো নিউরাল নেটওয়ার্কের যে চিপগুলো ডিজাইন করা হচ্ছে সেগুলো এখন সবগুলো ফটোনিক্স এর উপর। তো আমাদের এট দ্য সেম টাইম, হ্যাভিং সেড দ্যাট, প্রবলেম যে পরিমাণ আমাদের স্পিড বলো, ডাটা কনজাম্পশন, যে পরিমাণ ট্রানজিশনটা হওয়া উচিত, ফটোনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ফটোনিক্স পিপল থাকা উচিত, সেই পরিমাণ আসলে গ্রাজুয়েট, যেমন আমরা এখানে 40 জন আছি মাত্র, কিন্তু এটা যদি ইলেকট্রনিক্সে হয়তো 100-150 জন স্টুডেন্ট থাকতো, তাহলে রিসোর্স মানে যারা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস স্টাডিং ইন ফটোনিক্স ইজ নট দ্যাট মাচ। সুতরাং দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিমান্ড ইন দ্য গ্লোবাল
টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি যারা ফটোনিক্স ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছে আর কি। আমি স্পেসিফিকলি বলবো ফটোনিক্স, সিলিকন ফটোনিক্স এবং ফটোনিক্স আইসি ডিজাইন। এটা হচ্ছে আমাদের আইসি ডিজাইন। আমরা তো এখানে আর ফেব্রিকেশন করতে পারবো না। এখন তোমরা সবাই জানো চিপ ওয়ার হচ্ছে আমেরিকা এবং চায়নার মধ্যে। তো চিপ ওয়ারটা মূলত আইসির জন্যই। তো যদি স্পেসিফিক ফিল্ড উল্লেখ করতে হয় তাহলে ফটোনিক আইসি ডিজাইন ওই জায়গায় কাজ করতে হবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ইনফরমেশন প্রসেসিং, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক মানে হার্ডওয়্যার, এই জিনিসগুলোতে কাজ করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে আমার কোশ্চেনের আনসার আসছে, তাই না? নাকি কিছু বাদ গেছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর অ্যান্সার। স্যার আমাদের অডিয়েন্স থেকে স্যার কিছু কোশ্চেন ছিল, ক্যান ইউ প্লিজ টেক দ্য কোশ্চেন? অ্যান্ড হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ আমি প্লিজ সাকিবুর প্লিজ। রহমান সাকিবুর রহমানকে ভাই রিকোয়েস্ট করবো আপনার কোশ্চেনগুলো স্যারকে করার। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ। আপনার আজকের অনেক খুব ভালো লাগছে আপনার কথাগুলো শুনে, and অনেক ইনসাইটফুল ছিল, অনেক নলেজ ছিল এখানে। আমি কিছু স্লাইড থেকে কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম স্যার, যদি আপনি পারমিশন দেন হ্যাঁ স্লাইড শিওর, থেকে লেট নাম্বার। মি গো টু দ্য স্লাইড ফার্স্ট। হ্যাঁ স্যার স্লাইড নাম্বার 19 যেখানে ছিল সেখানে স্যার আপনি ফাইবারের কথা বলছিলেন। সো স্যার ওইখানে কি স্যার ফাইবার ছিল আর ওয়েব গাইড ছিল? আই ওয়াজ কনফিউজড অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ান। ওকে, ভেরি গুড কোশ্চেন, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড কোশ্চেন। আমি যদি এখানে যাই, সো স্লাইড নাম্বার 19 ছিল। এখানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসছি, আমি বুঝতে পেরেছি কোশ্চেনটা। আমি জাস্ট একটু ইজি করে দিচ্ছি। ওকে স্যার। আহ, আমি যদি এখানে একটা পিকচার দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে একটা দেখো সার্কুলার যে পার্টটা, সার্কুলার সার্কেল, সার্কেলটা একটা ফাইবার। ঠিক আছে, এটা একটা সিঙ্গেল মোড ফাইবার যার উইথ কত, 9 মাইক্রোমিটার। এটা একটা ফাইবার। আমরা যে আমাদের বাসায় যে ফাইবারটা আসছে আমরা ধরে নিলাম সেটা একটা ফাইবার। এখন এই যে ছোট্ট যে পার্টটা দেখা যাচ্ছে 0.22 মাইক্রন, এটা হচ্ছে ওয়েব গাইড, এটা হচ্ছে চিপ। আমি ডান পাশে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো, এখানে আমি যদি দেখি একদম এই জায়গায় এখানে একটা সাদা লাইন দেখা যাচ্ছে না? দেখতে জি পাচ্ছ? স্যার। জি স্যার। ওপি এর সাথে দুইটা লাইন, এগুলো হচ্ছে, এই দুইটা হচ্ছে ফাইবার। ঠিক আছে, এই দুইটা হচ্ছে ফাইবার। ফাইবার স্যার এটা গুলো ভার্টিক্যালি আসছে। স্যার এটা কি এটা অপটিক্যাল হচ্ছে স্পেক? কত মাইক্রন? হ্যাঁ, স্যার আহ, পয়েন্ট। এই দুইটা সাদা লাইন উপর থেকে নিচে। জি স্যার। আমার মাউস পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে? আমি একটু লেজার জি দিই, দেখা মনে যাচ্ছে হয় স্যার। লেজার দিই, একটু লেজার দিই। আচ্ছা, এখানে এই লাইনটা দেখা যাচ্ছে? সরি, জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। এই দুইটা হচ্ছে ফাইবার। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের চিপটা, পুরোটাই চিপ। ওকে, এই চিপের মধ্যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট দেখা যাচ্ছে এখানে। এই ফাইবারটা হচ্ছে কত মাইক্রন? 9 মাইক্রন। ঠিক আছে, আর এখানে যে ওয়েব গাইড গুলো আছে সেই ওয়েব গাইডটা জাস্ট এই পার্টটা, 220 ন্যানোমিটার, এই পার্টটা। ঠিক আছে, এখন আমরা যখন ফাইবারের মধ্যে দিয়ে কমিউনিকেশন করব দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এখানেও ফাইবার আছে, এখানেও ফাইবার আছে, এখানেও ফাইবার আছে। এটা হচ্ছে পিএসসি কম্পোনেন্ট, আর এগুলো হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের ফটোনিক চিপ। ওকে, ফটোনিক চিপের মধ্যে বিভিন্ন ডিজাইন। আমরা যদি, আমি একটু এটাকে অফ করি, আমরা যদি যাই, ক্লিয়ার করি। ওকে, আমরা যদি আমার আমি যে কোনো একটা ডিভাইসে দেখলাম, ফর এক্সাম্পল এটা একটা ওয়েব গাইডের এজে আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মাল্টি মোড এজ, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল মোড এজ। এখানে আমি কি করি, আমি ফাইবারকে কাপল করি জাস্ট এরকম। এটা একটা চিপ আছে, এই চিপের মধ্যে আমি ফাইবার দিয়ে লাইট ফেলবো। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে পিআইসি ডিভাইস, ফটোনিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, আর এটা ফাইবার। এখানে যে এই চিপটা হবে আমার লাইটের মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন, আমার বাড়ি থেকে একটা ফাইবার, আমার বাসায় যে এই, এটা কি বলে, মডেমটা আছে বা এটাকে কি বলে ওএলটিটা আছে, ইথারনেট। সেটাকে ইথারনেট যদি কেবল। আমরা,
হ্যাঁ, ইথারনেট ওটা যদি আমরা আইসি ধরি, বাট ফাইবার যেটা আসছে ওটা হচ্ছে কি অপটিক্যাল ফাইবার। তাহলে এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে পোর্ট 3, পোর্ট 2, 1 এই জায়গায় এইখানে আমরা লাইটটাকে লঞ্চ করব, এবং লাইটটাকে লঞ্চ করে আমি লাইটটাকে এখানে কাপল করে চিপের মধ্যে দিয়ে যাবে। ঠিক আছে, চিপটা দেখতে এরকম। এটা একটা ফটোনিক চিপ। আমরা এখানে এই যে এজ গুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে আমি লাইট দিয়ে ফাইবার দিয়ে লাইট লঞ্চ করব। ঠিক আছে, তাহলে ফাইবার হচ্ছে লাইটটা আসবে পিআইসি তে, লাইটটাকে প্রসেস করবে বিভিন্ন ভাবে। যেমন আমার এটা মোড ফিল্টার এখানে আমি লাইট এজ গুলোতে লাইট লঞ্চ করব, এখানে লাইটটা প্রসেস হবে, আমি আউটপুটে পেয়ে যাব। আর এইগুলোকে বলা হচ্ছে গ্রেটিং কাপলার, যেখানে লাইট গুলো লঞ্চ করা হয়। তাহলে ফাইবার হচ্ছে লাইটটা আসবে কমিউনিকেশনের জন্য, চিপটা হবে লাইটটাকে প্রসেস করবে। ঠিক আছে, বুঝে গেছে? একটা জি হচ্ছে স্যার। 9 মাইক্রন, আর ফাইবার এখানে আমরা লাইট লঞ্চ করব ফাইবার থেকে। এটা নর্মালি 220 ন্যানোমিটার থিকনেসের থাকে। উইথটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দ্য ওয়েবগাইড। ওয়েবগাইড মানে কি? এটা একটা চিপের মধ্যে ওয়েবগাইড মানে কি? ওয়েবগাইড মধ্যে হচ্ছে আমার একটা কোর থাকবে, যেটা ব্লু কালারের, এটা হচ্ছে কোর, আর বাইরেরটা হচ্ছে ক্লেডিং। লাইট ট্রান্সমিশনের মূল কন্ডিশন হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে। সেটা করার জন্য কি করা হয়? কোরকে বেশি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হয়। আমার এখানে প্রত্যেকটা ডায়াগ্রামে দেখবা কোর এবং ক্লেডিং। এখানে দেখো লালটা কি এসআই, আর বাইরে কি SiO2। এসআই এর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে 3.47, এটা হচ্ছে 1.5 বা সামথিং। আমার যদি অন্য ম্যাটেরিয়াল গুলোতেও যায়, দেখো এখানে রেডটা হচ্ছে কোর, বাইরেরটা হচ্ছে ক্লেডিং। তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হবে। কোরের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ক্লেডিং এর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স থেকে যদি বেশি করা যায়, তাহলে এখানে লাইট লঞ্চ করলে লাইটটা পাস করবে। ঠিক আছে, কোর ফাইবার এবং চিপের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝে গেছে নাকি জি ক্লিয়ার স্যার। না? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, ঠিক আছে। স্যার নেক্সট একটা তারপর কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্লাইড নাম্বার 33-তে। স্যার বলছিলেন ডিফারেন্ট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার জন্য কারণে চেঞ্জ হচ্ছে মুড। স্যার একটু স্যার যদি হুম, মেকানিজমটা বলতেন যে কিভাবে ভোল্টেজ ওকে ডিফারেন্ট ওকে, হওয়ার ভেরি গুড, কারণে। এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড কোশ্চেন। স্লাইড 33 না? জি স্যার। আচ্ছা, হোয়াটএভার, আমরা এখানে বলতে পারি। এখানে দেখো একটা জিনিস, আমরা যখন এই যে এইখানে এই ম্যাটেরিয়ালটা কি, আমি যদি এখানে চিন্তা করি লেফট হ্যান্ড সাইডে, এই ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কোর। হ্যাঁ, আমি যদি এখানে হিট অ্যাপ্লাই করতে পারি হিটারের মাধ্যমে, এটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জ হয়। কি বললাম? এটা হচ্ছে থার্মো অপটিক ইফেক্ট। আমি আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রো অপটিক। দুইটা প্রপার্টি, একটা হচ্ছে থার্মো অপটিক, আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রো অপটিক। আমরা যেখানে যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে থার্মো অপটিক। আমরা ভোল্টেজের মাধ্যমে, এখানে এটা একটা রেজিস্ট্যান্স ধরে নাও, এটা ছোট পার, এখানে যদি আমি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, এর মধ্যে দিয়ে লাইট ভোল্টেজ বাধা পাবে, সরি, এখানে হিট জেনারেট হবে। এই হিটটা এই কোর যেখানে আছে, কোরের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জ করবে। কোরের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জ করার ফলে কি হয়? আমাদের যেটা অরিজিনাল প্রপার্টি লাইটের, যদি এখানে দেখাই, এই দেখো এখানে, আমি যদি এটা হিটটা এখানে দেখো T0টা T1 হচ্ছে, মোট কনভার্সন হচ্ছে। আমি যদি এখানে এনাফ হিট অ্যাপ্লাই করতে পারি, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জ করি, এটা আসলে যা দিচ্ছি তাই পাবো। তার মানে কি? এই প্রপার্টিটা চেঞ্জ হয় না। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জের কারণে এখানে পাথ লেংথ যে ডিফারেন্স, ওটা আর ইফেক্টিভ থাকে না। এটাকে বলা হচ্ছে থার্মো অপটিক। আমাদের যে অপটিক্যাল মডুলেটর বা এই মডুলেটর গুলো, ওইগুলো ইলেকট্রিক অপটিক্যাল ফিল্ড করলে চেঞ্জ পাস হয় বা পাস হয় না, সুইচিং হয়। এটা হচ্ছে ওই প্রপার্টি। ঠিক আছে, ইলেকট্রো অপটিক অর থার্মো অপটিক, দুইটা প্রপার্টি। ঠিক আছে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর একটা জিনিস ছিল স্যার, স্লাইড নাম্বার 44 স্যার, যেটা আপনার নিউ ডিজাইন বলছিলেন,
ওখানে স্যার আপনি স্যার TE1 মোড থেকে TE0 মোডে আলাদা একটা পাথওয়েতে হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্যার। ওইখানটাতে কোনো কাপলিং কোনো ডিভাইস কি লাগবে না? উইদাউট এনি কাপলিং ডিভাইস কিভাবে একটা সিগন্যাল একটা না, ওয়েভ গাইড এই থেকে, জি স্যার এটা এখানে। গুড কোশ্চেন। এটা হচ্ছে এডিসি, এডিশনাল অ্যাসিমেট্রিক ডিরেকশনাল কাপলার। এটা হচ্ছে এই ডিজাইনটা এমন, যেমন ফর এক্সাম্পল, এটাকে আমি এভাবে এক্সাম্পল দিই। তুমি একটা বাসে করে যাচ্ছ, আর তোমার একটা ফ্রেন্ড সাইকেলে করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? অথবা সাইকেল এবং একটা মোটর সাইকেল, একটা ঠেলা গাড়ি, আর একটা হচ্ছে সাইকেল। তাহলে সাইকেল যদি যেটা ফান্ডামেন্টাল মোড, দুইটার স্পিড ডিফারেন্ট। ফান্ডামেন্টাল মোডটা যদি সাইকেল ধরো আর এটাকে যদি ঠেলা গাড়ি ধরো, তাহলে এটা ফাস্টেস্ট যায় ফান্ডামেন্টাল মোডটা। আমাদের যখন আমি এখান থেকে এখানে লাইট ট্রান্সমিট করতে চাই, এই ফার্স্ট অর্ডার মোডটা, সরি ফান্ডামেন্টাল মোডটা থার্ড অর্ডার মোডে কনভার্ট হবে, দুইজনের স্পিড সমান করতে হবে। এটাকে বলা হয় ফেজ ম্যাচিং। যেমন ধরো এখানে ধরো আমার T0 মোড, নিচেরটা হচ্ছে উইথ। আমি যখনই উইথ বাড়াচ্ছি, সরি, নাম্বার অফ সাপোর্টেড মোড বেড়ে যাচ্ছে। ধরো আমি যদি 19 নিই, 19 এই ওয়েব গাইডের উইথ যদি 19 নিই, তাহলে এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা মোড সাপোর্ট করবে, ঠিক আছে? এই দেখো, যদি আমি উইথ ওয়েব গাইড আমি কি এটা এক্সপ্লেন করতে পারছিলাম? জি স্যার, মোর, স্যার মাঝ পথে চলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাকে ফেস ম্যাচ করতে হবে, ঠিক আছে? ফেস ম্যাচ করতে পারলে, উইথ গুলোকে অ্যাকুরেটলি সিলেক্ট করতে পারলে, এই লাইটটা যেটা T4, T3, সেই লাইটটা T1 এ কনভার্ট হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মোড কনভার্সন, অ্যাসিমেট্রিক ডিরেকশনাল কাপলার। এটা একটা প্রপার্টি যেখানে মোডটাকে ট্রান্সফার করা যায় বা মোড কনভার্ট করা যায়। ওকে। স্যার আমি যদি ইন সামারি বলি, আমার এই পাশে মানে রাইট সাইডে যে পাথওয়েটা আছে পুরোটাই হচ্ছে ফেস ম্যাচিং এর জন্য আলাদাভাবে রাখা হয়েছে, যাতে মাঝখানের পাথওয়েটাকে ফলো করা যায় স্যার, কাইন্ড অফ কি এরকম কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আমি জাস্ট এই লাইটটাকে একটু সরাই, মানে আমাদের যা আছে একটা আলাদা দরজা দিয়ে পার করে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসলাম, মোড কনভার্ট করে, ঠিক আছে? জাস্ট, আর বাকিগুলোকে, বাকি সব এখানে ব্লক করে দিলাম। ইউর রাইট, কাইন্ড অফ। জি স্যার, আমি বুঝতে পারছি, জাস্ট থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা পাত করে এদিকে পার করে দিলাম। স্যার আরেকটা টার্ম খুব এখানে আসছে, আমি মানে যেটা এক্সটেনশন রেশিও। স্যার যদি আমরা স্যার TETM মোডগুলোর সঙ্গে পরিচিত ভার্সিটিতে পড়াশোনার কারণে, বাট এক্সটেনশন রেশিওটা খুব অপরিচিত স্যার, একটু যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন। হ্যাঁ শিওর, ভেরি গুড। যেমন ধরো আমি এক্সটেনশন রেশিও এখান থেকে বুঝাই। ধরো ফর এক্সাম্পল, আমার পোর্ট এ তে আমি লাইট লঞ্চ করলাম। কি লঞ্চ করলাম? ফান্ডামেন্টাল মোড। আমি এক্সপেক্ট করছি পোর্ট 1 এ কি চাচ্ছি আমরা, ফান্ডামেন্টাল পোর্ট 1টা সিলেক্ট হবে। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ পোর্ট 2 এন্ড 3? তাই না? আমরা কি এখানে লাইট চাচ্ছি? পোর্ট 2 এন্ড 3 তে আমরা কোনো লাইট চাচ্ছি না। তাহলে পোর্ট 1 এ যে লাইটটা আছে, সেই লাইটটা যদি খুবই স্ট্রং হয়, এবং পোর্ট 2 এবং 3 তে যদি খুব কম লাইট থাকে, তাহলে এদের যেমন আমি এখানে যা দিচ্ছি এখানে যদি তাই পাই, যদি কার্ভটা দেখি, তার সাথে অন্য লাইটের যে রেশিও, এই লাইটের সাথে এই লাইটের যে রেশিও, সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটিংশন রেশিও। পোর্ট 2 এর সাথে পোর্ট 1 এর যে রেশিও এক্সপেক্টেড, পোর্ট 2 তে তো আমরা লাইট পুরোটাই পাবো। আমরা যদি এটা দিয়ে এক্সপ্লেন করি,
এটা রেজাল্ট কি দিই নেই। যেমন ধরো এই জায়গায় আমার এই লাইটটা আমরা চাচ্ছি, এই ব্লু কালারের লাইটটা, এই লাইটটা ট্রান্সমিট হয়েছে, ঠিক আছে, এবং অন্য দুইটা লাইট, অন্য দুই পোর্টের লাইট আমি চাচ্ছি না। তাহলে এই রেঞ্জ থেকে এই রেঞ্জের যে রেশিও, এটাকে বলা হচ্ছে এক্সটিংশন রেশিও। আমরা আরো পরে গেলে আর একটু বুঝবো। এখানে গ্রাফ থেকে এইখানে দেখো, এই গ্রাফটা দেখো, আমার T1 হচ্ছে ডিজায়ার্ড লাইট আর T0 হচ্ছে নট ডিজায়ার্ড লাইট। এই দুইটা লাইটের রেঞ্জ রেশিওটাই হচ্ছে এক্সটিংশন রেশিও। মানে আমার ডিজায়ার্ড লাইট বা ডিজায়ার্ড পোর্টের সাথে যেটা আমার ডিজায়ার্ড না বা ক্রস টক, তার রেশিও, ঠিক আছে। এটাকে বলা হচ্ছে স্যার এক্সটিংশন রেশিও। এটা যদি আমরা ইকুয়েশন দিয়ে লিখি, 10 লগ P2/P1, P2 হচ্ছে ডিজায়ার্ড লাইট, P1 হচ্ছে নট ডিজায়ার্ড, এটাকে বলা হচ্ছে এক্সটিংশন রেশিও। স্যার বুঝতে পেরেছি। স্যার আর একটা স্যার লাস্ট এন্ড ক্লিয়ার ফাইনাল হয় না কোশ্চেন। মনে হয়? আসলে স্যার আপনি যে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজগুলো প্লিজ। এখানে স্যার আমাদেরকে মানে শো করছেন সবগুলো স্যার আমার কাছে মনে হলো এগুলো সব ফেব্রিকেশন লেভেলের কাজ। সো আমাদের স্যার এগুলো কি সিমুলেশন লেভেলে আমাদের পক্ষে, যেহেতু আমাদের এখানে ফেব্রিকেশনের কোনো ওয়ে নাই, সো আমাদের পক্ষে কি সিমুলেশন লেভেলে কোনো কাজ করা পসিবল কিনা, বা কোনো ওয়ে বা কোনো রিসার্চ গ্যাপ আছে কিনা যেটা আমরা সিমুলেশন করতে পারি? আচ্ছা আচ্ছা, তো যদি যেমন করতে ফর পারি। এক্সাম্পল এই এই ডিভাইসটা, এটা অনলি ফেব্রিকেশন, এটা অনলি ফেব্রিকেশন, সরি, অনলি সিমুলেশন। এটা আমরা ফেব্রিকেশন করা যাবে। আমরা এবারে স্যার সিমুলেশনের কাজগুলো নিবে কেন? আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, আমরা যখন ডিজাইন করব, আমাদের এই গুলো যে কোনো ল্যাবে ফেব্রিকেশন করতে পারতে হবে। এখন ফেব্রিকেশন করতে পারতে হবে মানে কি? এই যে ফর এক্সাম্পল আমার এখানে একটা স্পেস দেখা যাচ্ছে না, ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি G1, এখানে G1 আছে না, এই ডিস্টেন্স গ্যাপটা, গ্যাপটা আমি কত নিতে পারবো? ফর এক্সাম্পল আমার 60 ন্যানোতে কাজ করে, খুব ভালো ডিজাইন কাজ করে, কিন্তু না, আমি 60 ন্যানো নিতে পারবো না। হয়তো আমি যেই ল্যাবে ফেব্রিকেট করব, তাদের মিনিমাম গ্যাপ সাইজ হচ্ছে 80, ঠিক আছে। তাহলে আমি যখন সিমুলেশন করতে চাইবো, সেই সিমুলেশন করার সময় আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের ফেব্রিকেশনের লিমিটটা কত, এবং সেই লিমিটটাকে মাথায় রেখে আমরা যখন ডিজাইন করব, তখন সেটাকে অবশ্যই সেই কাজগুলো অ্যাকসেপ্টেবল হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ফেব্রিকেশনের লিমিট গুলো যদি জানা থাকে, তখন আমরা ওই ডিজাইন গুলো অবশ্যই কাজ করা যাবে। নট নেসেসারিলি ফেব্রিকেশন করতে হবে, বাট ইন অপটিক্স আমাদের এই ফিল্ডে ফেব্রিকেশন ছাড়া ভালো জার্নালে যাওয়া প্রায় ইম্পসিবল। ওই আমরা Q2, Q3, Q4 পর্যন্ত যাওয়া যাবে যদি ডিভাইসটা ইনোভেটিভ হয়, এক্সেলেন্ট হয়, তখন যাওয়া যাবে। আদারওয়াইজ Q1 এ পাবলিশ করা উইদাউট, স্পেশালি এখানে আবার কথা আছে, যেমন আমাদের আমাদের দুইটা সোসাইটি আছে, একটা অপটিক্যাল সোসাইটির যে জার্নাল গুলো হয়তো মাল্টিডিসিপ্লিনারি জার্নালে, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস, হেলিয়ন, ওগুলোতে হয়তো পাবলিশ করা যাবে, বাট যেগুলো রিয়েল সোসাইটির জার্নাল, যেখানে শুধু অপটিক্স এর পিপলরা কাজ করে, ওই জায়গায় পাবলিশ করাটা খুব টাফ, অনলি কি দিয়ে, সিমুলেশন দিয়ে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আসলে আছে। যেটা হচ্ছে স্যার, আমরা এখানে অনেকেই কাজ করে ট্রাই করে, বাট হচ্ছে সিমুলেশন স্টেপ গুলো জানে না বা ইনিশিয়াল গুলো কিছুই পায় না ঠিক মতো, ইভেন ইফ কোন সফটওয়্যার দিয়ে হবে সেটা অনেকেই জানে না। তো স্যার আপনি যদি স্যার কোনো অপরচুনিটি থাকে আমাদের কোনো হেল্প করার, যে কোনো গ্রুপ আপনার যদি থাকে আপনার আন্ডারে, বা আমাদেরকে যদি দেখানো যায়, ডোন্ট ইটস নট বি Q1, ইফ ইট কুড তোমরা বি Q2 ইট অলসো। ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে যদি যাও, আমাদের আমার গ্রুপ কাইন্ড অফ, ইটস নাও অ্যারাউন্ড 26 অ্যারাউন্ড 30 স্টুডেন্টস কাজ করে, আমরা বিভিন্ন ডাইভার্স ফিল্ডে কাজ করি। ইউ আর মোর দেন ওয়েলকাম টু আস্ক মি ফর এনি হেল্প। আমাদের অপটিকা স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং আছে, ওখানে তোমরা কানেক্টেড থাকতে পারো, আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করি। সো ফর হেল্প এনি টাইম, জাস্ট তোমাকে যেটা করতে হবে আমাকে ইমেল করা বা আমাকে রিচ করা, এনি টাইম উই আর রেডি টু হেল্প, এনি টাইম, ঠিক আছে। একদম কোনো সমস্যা নেই, এটা কোনো ইস্যুই না আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ আমাদের স্যার, পারলি অনেক তো। কোশ্চেন করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক কোশ্চেন করলাম, তো সবগুলো অ্যান্সার করছেন। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
No, no, thank you very much. Very good questions. Every questions are very good. এরপর স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, তানভীর হাসান। স্যার স্যার আমরা যে ফর্মটা ক্রিয়েট করছিলাম থার্ড সেশনের জন্য, ওইটাতে হচ্ছে একজন কোশ্চেন করছিল যে স্যার, হ্যাঁ, with the rapid advancement in photonics for high speed communication, what key skills or research areas should undergraduate student focus on now to remain relevant and continue effectively to the future photonics based technologies? ওকে, ভেরি গুড। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ফটোনিক্স এর কিছু বেসিক্স আছে। এটা আমরা যেটা করি, আমি যেভাবে আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে ট্রাই করি, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ফটোনিক্স এর বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হবে। ইউটিউবে অজয় ঘটক বা একজন, এই সাকিন নামটা কি ওই অথরের, আমরা ভিডিও করতাম। সাকিন আছো? জি স্যার, আছি স্যার। সাকিন বা সুমাইয়া বা আরাফাত, এনিওয়ান? আমরা ভিডিও লেকচার শিখেছি, ওটার নাম কি? স্যার আমি এক স্যার, মিনিট, আছি স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি জানাচ্ছি, স্যার, এক আমি মিনিট আছি, দাঁড়ান আরাফাত। স্যার। হ্যাঁ, আরাফাত বলো তো, আমরা ভিডিও লেকচার শিখেছি, ভুলে তো গেলাম। বুঝি নাই স্যার। না, আমরা ভিডিও লেকচার দেখি যে, যেখান থেকে আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার করি। ইউটিউবে একটা লেকচার সিরিজ আছে না, 40টা ভিডিও, ওটার নাম ভুলে গেলাম। স্যার তাকে ওটার নাম তুমি ছিল ইয়াতে ফাইবার দিয়ে দাও তো, অপটিক্স। এই, হ্যাঁ ফাইবার অপটিক্স ছিল। ফাইবার অপটিক্স ঠিক আছে, বাট হু ইজ দ্য স্পিকার? স্যার আমি বলি স্যার, স্যার। আমি একটু দেখতেছি, দেখে জানাচ্ছি। আচ্ছা, সাকিন বলো। স্যার হ্যাঁ, বিপুল রাস্তগী। প্লেলিস্টের নাম হচ্ছে হ্যাঁ, স্যার ফাইবার অপটিক্স, আর হুম। অথর হচ্ছে আহ, বিপুল রাস্তগী, প্রফেসর বিপুল তুমি একটু রাস্তগী। লিঙ্কটা ইয়াতে দিয়ে দাও সাকিন, ওই লিঙ্কটা, লেকচার সিরিজের লিঙ্কটা এখানে এই জুমে দিয়ে দাও, ওরা যা প্রয়োজন। তাহলে আমরা প্রথমে এই একটা লেকচার সিরিজ দেখি 40টা ভিডিওর, যেখান থেকে হয়তো এটা দেখতে যদি টানা দেখি প্রতিদিন 2-3 ঘন্টা করে, তাহলে হয়তো 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ লাগবে, ওটাতে বেসিকটা ক্লিয়ার হয়। তারপর আমরা আমাদের সফটওয়্যার টুলস যেটা এখন ইউনিভার্সাল ফটোনিক্স এ সবাই ইউজ করে, সেটা হচ্ছে লিউমারিক্যাল এফডিডিডি, অ্যানসিস লিউমারিক্যাল এফডিডিডি, এটা এখানে সবাই ইউজ করে। তারপর এখানে দেওয়া আছে ইউটিউব লিঙ্কটা। স্যার, আমি আরেকটা লিঙ্ক হচ্ছে শেয়ার আমরা করছি। টাইডি 3D। হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাইডি 3D আমরা ইউজ করি। তো এই সফটওয়্যার গুলো শেখা যায়, তবে নর্মালি অপটিক্স এর সুবিধা হচ্ছে আমাদের কোর স্কিল ডেভেলপ করতে 6 মাস লাগে, বাট আফটার ইউ গেট দ্য স্কিলস, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়োর্স। মানে ইজ ভেরি ইজি টু, মানে সিমুলেশন টুলস গুলো শিখে ফেলতে পারলে 6 মাস কষ্ট করলে, এরপর থেকে স্টুডেন্টসরা জানবে যে আসলে কি কাজ করতে হবে। তো আমাকে যে কোনো সময় অপটিক্সে জয়েন করতে হলে এটা হুট করে স্টার্ট করা যাবে না, বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হবে। বেসিক ক্লিয়ার করার পর, বেসিক ক্লিয়ারের জন্য আমরা ইউটিউবের লিঙ্ক গুলো দিয়েছি, ওই লিঙ্কটা ফলো করলেই সবগুলো আমি এখানে যা যা কথা বলতাম সব ওখানে আছে। তারপর হচ্ছে সিমুলেশন, নিউমেরিক্যাল অ্যাবিলিটিতে কাজ করতে হবে, কাজ করলেই কাজ শেষ। এরপর পেপার পড়তে হবে, পেপার পড়ে কনভেনশনাল আমরা যেভাবে রিসার্চ করি, রিসার্চ গ্যাপ গুলো দেখে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে। সো ইট উইল টেক 6 months, another 6 months to get the idea of what people are doing, আর around 2-3 months, তো 1 বছর মিনিমাম লাগবে। কিন্তু 1 বছর পরে যে স্কিলটা ডেভেলপ হবে, ওটা দিয়ে ওটাকে কি বলবো, ওটা বেছে বেছে অনেক বছর থাকা যাবে আর কি, আমি যেভাবে করছি। তো আশা করি আনসারটা আসছে, তাই না হাসান? জি স্যার, আশা করি কোশ্চেনের আনসার ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কিছু, আরো কোশ্চেন আছে কিনা দেখি, এখানে আর নাই, ইউটিউব ভিডিও গুলো লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে। তাহলে আর কোনো কোশ্চেন নাই মনে হচ্ছে, তাই না? স্যার হ্যাঁ, নাফিজ। স্যার স্যার চ্যাট জিপিটি অথবা ডিপসিক থেকে পেপার আইডিয়া কি এগুলো নেওয়া ভালো হবে? মানে ওদের পেপারগুলো ঠিক আছে আইডিয়া নিলে টাইটেলের? আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স বলে, পেপারকে আমি বলবো পেপারটাকে স্পেশালি ফটোনিক্স এর জন্য চ্যাট জিপিটির চেয়ে ডিপসিক বেটার। ডিপসিক ভালো, মানে যেহেতু ডিপসিক চাইনিজ এবং চাইনিজ প্রোডাক্ট,
এবং ফটোনিক্সে কিন্তু চাইনিজরাই বেস্ট। হ্যাঁ, তো যারা ফটোনিক্সে, আমি নর্মালি ডিপসিক ইউজ করি ফটোনিক্সের জন্য, চ্যাট জিপিটি থেকে ফার ফার বেটার, 100 টাইমস বেটার। কিন্তু আইডিয়া আসলে আমি, চ্যাট জিপিটি তো নতুন আইডিয়া দিতে পারবে না, ও আমাদের যেগুলো রেগুলার প্রবলেমস, আমি একটা পেপার পড়লাম, পেপারগুলো কে সলভ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আইডিয়াটা নিজের কাছে আসতে হবে। ঠিক আছে, চ্যাট জিপিটির চেয়েও ডিপসিক বেটার ইন টার্মস অফ গেটিং ইউর থিওরিজ ডান, বাট আইডিয়াটা তোমাকে নিজেকে জেনারেট করতে পারলে বেটার হবে। কিন্তু স্টিল ওদের ইউনিভার্সাল কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে, ওই প্রবলেম গুলো সলভ করতে হয়তো টাইম লাগবে, বাট ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম যে পেপার পাবলিকেশন, ওগুলোর জন্য আসলে আইডিয়া নিজেকেই বের করতে হবে। ঠিক আছে, বাট ইট হেল্পস, মেবি 25% হেল্প করে, বাকিটা কিন্তু নিজেকেই পড়তে হবে। পেপার পড়ার বিকল্প নাই। আমাদের অনেক গ্রুপমেট আছে এখানে, অনেকে হয়তো আছে, না এখানে নাই, যারা ডিপসিক বা চ্যাট জিপিটির মধ্যে এমন ভাবে গেছে ওখান থেকে আর বেরই হইতে পারছে না। কিন্তু যারা কনভেনশনাল পেপার রিডিং এ ছিল, তারা ওখান থেকে খুব সহজে আইডিয়া নিয়ে বের হয়ে আসছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। Thank you so much, sir, once again for your valuable time and insightful, amazing session. Now, I would like to give the floor to Rajesh Mitra Bhai, Chair of the IEEE Photonics Society, Chuet chapter, to share a few words with us. Bhai, the floor is yours. So thank you so much for this amazing collaboration and for your session to take in our platform actually. আর যেহেতু সিইউর সাথে আসলে এরকম কোলাবোরেশন আমাদের খুব একটা বেশি হয় না, তো আপনাকে দিয়ে আমাদের সোসাইটির হিসেবে প্ল্যাটফর্মে কোলাবোরেশন শুরু হলো। আশা করি স্যার একটা ওয়ার্কশপের ব্যাপারে আমরা আসলে একটা ওয়ার্কশপ প্ল্যান করতেছি, যেখানে আসলে এনসিস বা কনসোলের কিছু হ্যান্ডস অন ওয়ার্কশপ মানে নেওয়া হবে। তো স্যার আশা করি ওইখানে আমরা আরেকটা স্যার কোলাবোরেশন যদি পসিবল হয়। শিওর শিওর শিওর, নো প্রবলেম, এনি টাইম। আগে আমাদের 29 তারিখ একটা প্রোগ্রাম আছে, আমেরিকা থেকে প্রফেসর আসবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ফটোনিক্স এর উপর মেইনলি। তারপর আমাদের একটা সিম্পোজিয়াম আছে জানুয়ারিতে। অল অফ ইউ আর ওয়েলকাম আমাদের প্রোগ্রাম গুলোতে পার্টিসিপেট করার জন্য। আর আমরা অবশ্যই কোনো ওয়ার্কশপ, উই উইল বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ অল। আমরা অ্যাটলিস্ট আইডিয়া 3D সিমুলেশন নিয়ে কাজ করতে পারি, এনসিস নিউমেরিক্যাল নিয়ে কাজ করতে পারি। তো জাস্ট লেট আস নো হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু মেক দ্য প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। So thank you so much again sir for this wonderful session. আশা করি যারা যারা এখানে ছিল সবাই স্যার উপকৃত হয়েছে। Thank you sir. Thank you very much. Bye bye. Thank you everyone for joining today's session of Lightmesh 1.0. We encourage all participants to stay connected for the next episode of Lightmesh. Thank you. Assalamu alaikum.